بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جے سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کے کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہور ہوندے در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب درد تے حال ہور ہوندے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے غرقال مقال ہور ہوندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کے دال ہور ہوندے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو حافظ علی رضا جن کی آپ نے نعت سماعت فرمائی مجھے حافظ صاحب نے آپ کی محفل کی دعوت دی محمد اسلم صاحب جو محفل میلاد کی اس محفل کے بانی ہیں انہوں نے ان کو حضرت کو کہا تو حضرت نے مجھے حکم ارشاد فرمایا میں حضرت کے کہنے پر میرے ساتھ شاعر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ریحان المصطفیٰ المدنی الحجازی صاحب جو مجھ سے قبل خطاب فرما رہے تھے اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت سٹیج کی زینت مفتی غلام حسن نعیمی صاحب یہاں بنے ہوئے ہیں الحمدللہ اور بڑے والہانہ انداز میں حضرت نے خطاب بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے بزرگوں سے ہمیشہ دعائیں لی جاتی ہیں کیا کیا جاتا ہے جی ہاں جی دعائیں لی جاتی ہیں اور حضرت کی بہت ہمت ہے کھڑے ہو کر حضرت نے خطاب فرمایا اور بہت ہی الحمدللہ اور اکاڑوی صاحب کی یادوں کو تازہ کیا آپ نے پریشان نہیں ہونا میں وہ خطیب نہیں ہوں جو میک کے ساتھ چپک جائے پھر اس کی جان نہ چھوڑے نہ 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 اسی کھانے اپنے آقا دا نالے گانے اپنے آقا دا کھائیے اپنے آقا دا گائیے جا کے غیراں دا اس منہ تے مٹی آمنی ہے ساتھوں نمک حرامی نہیں ہوندی کیونکہ ہم حضور کا کھاتے ہیں اور حضور کے گن گاتے ہیں جیسے آپ نے مفتی صاحب سے بھی سنا مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جس کی کھا رہے ہیں اسی کے تو گیت گا رہے ہیں ہاں جی ایسے ہی ہے نا جن کا کھانا انہی کا گانا میں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے متعلق بھی گوش گزار کچھ کروں گا جاگ رہے ہیں نا تھک تو نہیں گئے تاجدار ختم نبوت مان جائے آپ تھک گئے
تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت. ہم نے اپنے محبوب کا میلاد منانا ہے، سج دھج کے منانا ہے، گج بج کے منانا ہے اور راج راج کے منانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور جب اللہ نے محبوب کا ظہری جسم بنایا تو کہتے ہیں کہ رب نے اپنے محبوب کے لیے 5 لفظ ارشاد فرمائے. کتنے؟ 5 لفظ ارشاد فرمائے. پہلا ہے کن، دوسرا ہے ہا یا کن ہا یا عبداللہ صورت یتجمل بجمال اللہ. رب نے جب اپنے محبوب کا ظہری جسم بنایا تو رب نے ارشاد فرمایا کن یعنی ہو جا، اے محبوب ایسی صورت بن جائے، اے محبوب آپ ایک ایسی ذات بن جائے، محبوب آپ ایک ایسا وجود بن جائے، محبوب آپ ایک ایسے شاہکار بن جائے کہ زبان آپ کی ہو، کلام میرا ہو، چہرہ آپ کا ہو، جلوہ میرا ہو، ہاتھ تیرا ہو، ید اللہ کا میں کہو. محبوب دنیا والے دیکھتے آپ کو جائیں، مانتے مجھے جائیں. یا تجمل بجمال اللہ، ظاہری صورت مصطفیٰ کی ہے، جلوہ خود خدا کا ہے. ہاں جی، اس محبوب نے اپنے رب کا تعارف کروایا اور اس رب نے اپنے محبوب کا تعارف کروایا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. رب محبوب کا تعارف کروا رہا ہے، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے محبوب کو بھیجا ہے. ارسل رسولہ، جس نے رسول کو بھیجا ہے، دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. ہاں جی، اور اللہ کون ہے؟ ہاں جی، محبوب آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد. محبوب آپ کہہ دیں اللہ ایک ہے. ہائے ہائے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ رب ہو کے اپنا آپ تعارف نہیں کروا رہا کہ میں اللہ ہوں. ہاں جی، میں ایک ہوں، میں صمد ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں لم یلد ولم یولد ہوں ولم یکن لہ کفوا احد ہوں. وہ خود نہیں کہہ رہا، محبوب سے کل کہہ کر کہلوا رہا ہے. اور جب محبوب کا تعارف کروایا کہ رب وہ ہے جس نے محبوب کو بھیجا ہے، محبوب وہ ہے جو رب کا تعارف کروانے والا ہے. آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا محبوب وہ محبوب ہے جس کے لیے ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب ہے. ہاں جی استاد جی، مولانا روم کہتے ہیں میرا محبوب ہے، میں کہتا ہوں میرا محبوب ہے، مفتی صاحب کہتے ہیں میرا محبوب ہے، مولانا ریحان صاحب کہتے ہیں میرا محبوب ہے. ہاں جی، محبوب حسن صاحب کہتے ہیں میرا محبوب ہے. ہاں جی، علی رضا صاحب کہتے ہیں میرا محبوب ہے. اور آپ کہتے ہیں مولانا روم نے اس تو بھی بڑی گل کی تھی. بابا کہتے ہیں کہ مشرق والے کہتے ہیں میرا محبوب ہے، مغرب والے کہتے ہیں ہمارا محبوب ہے، شمال والے کہتے ہیں ہمارا محبوب ہے، جنوب والے کہتے ہیں ہمارا محبوب ہے. گل ایک پہ نہیں مکتی. فرش والے کہتے ہیں ہمارا محبوب ہے، عرش والے کہتے ہیں جڑا میں زور لایا تسی او زور نہیں لایا. عرش والے کہتے ہیں، نوری کہتے ہیں، ہاں جی، حور و غلمان کہتی ہیں بے نیاز فیصلہ تو کر، محبوب ہے کس کا؟ ہر کوئی کہتا ہے میرا محبوب ہے، بے نیاز فیصلہ تو کر، محبوب ہے کس کا؟ ہاں جی، رب کریم نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اور لوگوں، محبوب ہے تو میرا، پر میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہیں اپنا محبوب دے دیا ہے. اب بات سمجھ آئی کیوں تذکرے کر رہے ہیں ہم محبوب کے؟ کیوں محبوب کے عشق میں تڑپتے ہیں ہم؟ کیوں محبوب کی محبت میں مچلتے ہیں ہم؟ کیوں تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں؟ کیوں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں دیتے ہیں؟ واللہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم محبوب، ہاں جی، شرک ٹھہرے
जिसमें ताज़ीम महबूब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। एकड़ा मजहब महबूब की ताज़ीम शिरक है। हमने ऐसा कोई अमल किया है जो हुजूर के दीन के खिलाफ हो? महफिल मिलाद कोई गलत तरीका है? हाँ जी, साडा नबी है, असी हुजूर दा मिलाद नहीं मनाना तो किने मनाना है? महबूब किसका है? तो मिलाद कौन मनाएगा भाई? ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाते हैं या हमारे नबी का मिलाद मनाते हैं? ईसाई अपने नबी का मिलाद मनाते हैं, यहूदी अपने नबी का मिलाद मनाते हैं। जाके पूछो, जितनी मज़ाहिब वाले हैं वो अपने खास दिन अयाम मनाते हैं। हिंदुस्तान वाले भी 15 अगस्त मनाते हैं, पाकिस्तान वाले भी 14 अगस्त मनाते हैं। मैंने कहा हर मुल्क वाला अपने अपने दिन मनाता है। और सुन्नी तू कितना खुश नसीब है, तू 14 अगस्त भी मनाता है, तू रमजान भी मनाता है, तू शबे बारात भी मनाता है, 27 भी मनाता है, तू 15 भी मनाता है, तू 6 रजब भी मनाता है, तू 11वीं भी मनाता है, 12वीं भी मनाता है। पर 12वीं वाले का तो हर वक्त तू ही तज़किरा करता रहता है। कितना बड़ी खुशकिस्मती है कि हम अपने महबूब का मिलाद मनाते हैं। ख्वाजा साहब ने ना, जैसे मौलाना साहब मदनी साहब कह रहे थे कि वो करम फरमाते हैं, कभी कभी ज़िंदगी में भी तशरीफ़ ले आते हैं, दीदार करवा देते हैं। हाँ जी, फिर जिसने झलक देखी तो फिर उसने हाँ जी ये कहा कि असी ओ अखा डिठियाँ हाँ जी जिन्ना महबूब नू तके आए। हाँ जी, और पीर मेहर शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा ना, उन्हें कहा वो चेहरा देख कर कहा, इस सूरत नू मैं जान आखा, इस सूरत नू, इस सूरत से क्या मुराद? वो कहते हैं उस सूरत को, यानी जो गुंबद खजरा में है, वो कह रहे हैं इस सूरत नो, यानी जलवा यार नजर आया तो ता आख्या ना इस सूरत नो। हाँ जी, इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया। साडे पंजाब दे शहर ने ख्वाजा गुलाम फरीद, जान दे हो? हाँ जी, कोट मिठन दा घोट, किथों दा घोट जी? सिंधी च भी घोट आदन, कोट मिठन दा घोट। कौन? ख्वाजा गुलाम फरीद। ते सोने दी बारगाह च अर्ज पता की करदा है? कहंदा एक वारी लंघा। आज आप भी यही मकसद है, मेरा भी यही मकसद है, हुजूर राजी हो जाए। कौन राजी हो जाए? एक वारी लंघा तू साड़ी जात एक वारी लंघा। लंघा समझते हो? तशरीफ ले आए आवन, एक वारी लंघा तू साड़ी जात दारियां करे सान, सिक्का लहा के एक वारी लंघा। और कभी कभी तो वो जिंदगी में दीदार करा देते हैं, जिनको नहीं कराते ना फिर मौत के वक्त फिर दीदार करवा देते हैं। और ख्वाजा साहब को दीदार नहीं हुआ था तो फिर अर्ज कर रहे थे, हुजूर एक बारी तशरीफ ले आओ ना, फरीद दे वेड़े तशरीफ ले आओ, हुजूर सानू खिदमत दा मौका दो। फरीद कंज दी खिदमत करनी है, कहंदे फुल पान मिसरी। इसका एक दफा साउंड बना के छोड़ दें, मेरे गला पहले थका हुआ है, मुसलसल तकरीरें कर रहे हैं, मदनी साहब गवाह हैं इस बात के। फुल पान मिसरी समझते हो? हाँ जी, फुल पान मिसरी लाजियां मंगे सान, इतरे गुलाबे मल मल धवे सा, मेहंदी विले सा, सेहरे पवे सा, कोल बहे सा, बनरा बना के एक वारी लंघा, एक वारी लंघा। तुसी मेरे नाल मिल के बोलो, एक वारी लंघा तू साड़ी जात एक वारी लंघा। ढाके दी माल माल। और क्या पेश करूंगा हुजूर, आप आएंगे ना, और क्या पेश करूंगा? गुलामी दावत तो यही है ना। ढाके दी, ढाका शहर है बांग्लादेश में, वहां के माल माल का कपड़ा बड़ा मशहूर है, जयपुर की पगड़ियां बड़ी मशहूर हैं। हुजूर आप जब आएंगे ना, मैं जयपुर की पगड़ियों के थान कटवा के और जो है वो माल माल के कपड़े, ढाके की माल माल के कपड़ों के थान कटवा के हुजूर आपकी बारगाह में पेश करूंगा। और आगे बताता हूं कि कपड़े कितने पेश करूंगा। पहले कह रहे हैं ढाके दी माल माल
جے پور دے تیرے اور لکھ لال نیلم پکھراج ہیرے ایویں کیوں کڑیاں حبا پیا مارا خود دیکھ گھن سو آپ یا کے ایک واری لنگا۔ حضور زلیخا یوسف کو پہناتی تھی دن میں 2 جوڑے کپڑوں کے، کتنے؟ اور غلام فرید فقیر ہے لیکن ہاں جی وہ 2 جوڑے پہناتی تھی، جب ایک کپڑوں کا جوڑا اتارتی تھی پھر وہ غریبوں کو دے دیتی تھی، دوبارہ نہیں پہناتی تھی۔ اور فرید بندہ مسکین ہے، غریب ہے، لیکن ایک بات ہے، ڈیہ وچ پوے ساں 100 میں جوڑے، کتنے؟ اسلم صاحب نے اہتمام کیا نا، یہ سب کچھ لنگر کا اہتمام، بندوں کو دعوت دی، بلایا، آ جاؤ بھائی مل کے حضور کا ذکر سنتے ہیں، یہی ہے نا؟ ہاں جی یہی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا کے علاقے میں آتا ہے، وہاں ایک موچی تھا، 10 سال تک 10 روپے جوتے گانٹ کے رکھتا رہا، 10 سال کے بعد اس نے حضور کا میلاد منا لیا۔ 10 سال کے بعد میلاد منانے کے بعد نا اس نے مولوی کو فون کر کے کہا، مولوی جعفر قریشی کو، کہنے لگا مولوی جعفر قریشی مبارک باد دے میں کو، وہ کہ کی میں آکھے جی میلاد دی محفل مبارک باد، آکھے مبارک باد ہو بھی، انہیں آکھے جی لنگر بھی چنگا ہی، اندھی بھی مبارک باد، سٹیج بھی سونی، اندھی بھی مبارک باد، ساؤنڈ بھی تیرا چنگا ہی، اندھی بھی مبارک باد ہوئی، سامعین بھی سنن والے بھی چنگے ہیں، انہاں دی بھی مبارک باد ہوئی۔ وہ کہ یہ چیزاں تے اپنی جاتے تینوں ایک گل دے سما کہ جڑے سا آکھے جڑے سونے دا میلاد منایا ہے نا وہ خود میرے خواب وچ آپ تشریف لے آیا آئی، اے مبارک باد دے بھی جندا میلاد منایا ہے نا وہ میلاد والا خود مبارک باد دیون واسطے تشریف گھن آیا آئی۔ ہاں جی اب توجہ سنیے گا، ڈیہ وچ پوے ساں، کتنے جوڑے؟ ڈیہ وچ پوے ساں 100 میں جوڑے، ہاتھ نہ رکھ ساں رسوے سو توڑے، انج تے غریباں دل تے امیرے، جو چیز دے ساں رجا کے، ایک واری لنگا ایک واری لنگا تو ساڈی جات، ایک واری لنگا۔ حضور یہ ساری خدمتیں کروں گا لیکن ایک بات اور بتا دوں، جب آپ آئیں گے نا پھر میں واپس جانے نہیں دوں گا۔ ہاں جی سپنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں پا لئیاں گل وچ باواں تے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کدے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سورے جوے سو ونجن نہ دیساں، گل پا پلڑو منتاں کرے ساں، راتی دھمے ساں ڈے ڈے مروڑے، کھیرا پیلے ساں نندروں اٹھا کے، ایک واری لنگا۔ آخر چ کہندے نے ہکو سوال فرید دا من گھن، کتنی سوال؟ ہکو سوال فرید دا من گھن، او مویا دیا خبرایا پہ ہی چن گھن، لوٹ مال دھن گھن جند جان کڈ گھن، ہاں ٹھار بیٹھا مٹھیاں الاگے۔ مجھے نہیں پتا تمہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی سمجھ، ہاں جی لیکن بات اتنی سی ہے، کہندا ہے لوٹ مال دھن گھن، لوٹ مال دھن گھن جند جان کڈ گھن، ہاں ٹھار بیٹھا مٹھیاں الاگے، ایک واری لنگا۔ وہ چاہیں تو کرم فرماتے ہیں، تشریف لے آتے، زیارتیں بھی کرواتے ہیں، تحفے بھی دے جاتے ہیں۔ ایک نہیں کئی روایتیں موجود ہیں، کئی باتیں موجود ہیں۔ ہاں جی میرے محبوب کے تذکرے آج سے نہیں ہو رہے، صدیوں سے ہو رہے ہیں، آج سے نہیں ہو رہے، کب سے ہو رہے ہیں؟
अब तवज्जो करना, एक नक्शा देने लगा हूं, यह बात रिकॉर्डिंग में भी आपको मिल जाएगी, बाद में भी मेरे नाम पे चैनल बना हुआ है अल्लामा मोहम्मद साजिद नवाज, ये आपकी पूरी महफिल उसमें आप फिर समाप्त कर सकेंगे। आप यूट्यूब पे जाएंगे, मेरा नाम मोहम्मद साजिद नवाज लिखेंगे, आपको ये बयान मिल जाएगा। कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे महबूब का मिलाद मनाया। किसने मनाया? आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बिठाया, बेटे का नाम है शीश, बाप का नाम है आदम, दोनों बाप बेटा बैठकर मेरे महबूब के वसीले का तज़किरा कर रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया, काबा तमीर करने के बाद इस्माइल को सामने बिठाया, दुआ के लिए हाथ उठाए, रब्बना वबाअस फीहिम रसूला, दुआ कर रहे हैं। कहते हैं काबा बनाने के बाद रब की बारगाह में दुआ ये है, इल्तिजा ये है कि मौला तेरे कहने पर मैंने तेरा घर बनाया है, उजरत के तौर पर माल नहीं मांगता, धन नहीं मांगता, जागीर नहीं मांगता, दौलत नहीं मांगता, बस इतना इल्तिजा है वो मोहम्मद अता फरमा दे, मेरी औलाद में मोहम्मद अता फरमा दे। हाजी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने रब के कहने पर एक बेड़ा बनाया, किश्ती बनाई, किश्ती बनाने के बाद हाजी मेरे रब ने पूछा नूह अब बता, मौला किश्ती बना दी है, मुकम्मल कर दी है, कहा अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। किश्ती के माथे पर, सामने वाले फट्टे पर, सामने वाली तख्ती पर मेरे यार मोहम्मद का नाम लिख, ताकि तेरी किश्ती फिर किसी समंदर में, किसी तुगयानी में, किसी पानी में, किसी सैलाब में, किसी तूफान में नहीं डूबेगी। हजरत सलेमान पैगंबर तख्त पर परवाज करते हुए जा रहे हैं, कहा मेरा तख्त उतारो, तख्त जमीन पर उतारा, पैदल चले, चलते हुए गुजर गए। लोगों ने अर्ज की सलेमान पैगंबर बड़े बड़े शहर आए, बड़ी बड़ी वादियां आई, बड़े बड़े इलाके आए, बड़े बड़े खित्ते आए, मुसलसल तख्त पर बैठकर आप परवाज करते रहे, आज वजह क्या है? तख्त जमीन पर उतारा, पैदल चले, कहने लगा मैं तख्त पर परवाज कर रहा था, अल्लाह की तरफ से पैगाम आया सलेमान तख्त उतार, पैदल चल, आगे वो बस्ती आएगी, आगे वो इलाका आएगा, आगे वो वादी आएगी जिस वादी में मेरे महबूब ने आना है। सलेमान पैगंबर कहते हैं मैं अपने महबूब की ताजीम की नीयत से पैदल चल के जा रहा हूं। मूसा पैगंबर ने मेरे महबूब का मिलाद मनाया। मूसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आए, आकर अर्ज करने लगे मूसा पैगंबर बड़ा जुल्म हो गया है, क्या हुआ है? कहा कुछ लोग आए बड़े ताकतवर, बड़े जुस्से वाले, बड़े कद वाले, बड़े हाजी जाहो जलाल वाले, हमें मारा, बकरियों के रेवड़ हमारे छीन कर ले गए। मूसा पैगंबर ने कहा परेशान नहीं होना, रब ने मुझे ऐसे कलेमात सिखाए वो पढ़कर दुआ करूंगा, तुम्हारी बकरियां ले जाने वाले दुनिया के जिस कोने पर चले जाएं, जिस गार में चले जाएं, जिस पहाड़ में चले जाएं, यहाँ तक कि आसमानों पर चढ़ जाएं, मेरे पास वो कलेमात हैं, वो मैं पढ़ के जब दुआ करूंगा फरिश्ते वहां से तुम्हारी बकरियां वापस ले आएंगे। अब सुनो सुनो सुनो, ये सफूरा गोट है, फकीरा गोट है, सुभान, हाँ जी गोल गोट, वाह जी वाह, ये फूलों वाला गोट है जी। गोल कहते हैं फूल को, किसको जी? हाँ जी, ये फूलों वाला गोट है, बोलो सुभान अल्लाह। और फूलों वाले गोट वाले गाल सुनो, मूसा पैगंबर को लो पूछा भाई गाल की, वो कहने लगा मेरे को दुआ है, क्या है? मैं वो पढ़ूंगा फरिश्ते तुम्हारी बकरियां वापस ले आएंगे। रब ने फरमाया कलीमुल्लाह आज वो कलेमात नहीं पढ़ने, दुआ नहीं करनी। या अल्लाह क्यों? फरमाया आज महफिल सजा, लोग बुला, इनको मेरे यार मुस्तफ़ा का जिक्र सुना। या अल्लाह बकरियां छीन जाने वालों ने जुल्म नहीं किया? फरमाया बेशक। हाजी शाह अली तो गाली कोई नहीं, इनको मारा, लेकर गए। रब ने फरमाया कलीम उनको जाने दे, उनका नेमुल बदल बेहतरीन इनको दूंगा, लेकिन एक बात इनको बता, आज रब वहाँ के लोगों के लिए दुआ करने से हाँ जी तो वापस आए रुसवा हो। रब मना कर रहा है कि मूसा कलीम बताइए कि वो लोग आए थे वादी हिजाज से, वादी हिजाज वो है जिसमें मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आना है, मेरे यार के आने का जिक्र सुना, आज कलेमात नहीं पढ़ना, वरना कलीम आज तेरी दुआ कबूल कोई नहीं होनी। समझ रहे हैं? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े जोरदार बयान फरमाया, बड़ा जोरदार खिताब फरमाया।
खिताब करने के बाद ना ईसा अलैहिस्सलाम ने एक आयत पढ़ी, वमुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मु अहमद, और लोगों मैं मुबश्शिर बिशारत देने वाला हूं, मेरे बाद नबी आने वाला है, नाम है उसका अहमद। और गोलगोट वाले हो, सिर्फ आप नहीं हुजूर का मिलाद मना रहे, सिर्फ आप हुजूर का जिक्र नहीं सुन रहे, सिर्फ साजिद नवाज नहीं तज़किरा तुम्हें सुना रहा, मेरे महबूब का तज़किरा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर तक सारे नबी मुरसल मेरे आका का तज़किरा करते हुए गए हैं, मेरे आका का तज़किरा करते हुए गए हैं। और ये तज़किरा क़यामत तक रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, हाजी जेड़ा जलदा है जल जावे, जेड़ा सड़दा है सड़ जावे, सुनिया ने ते गज वज के मिलाद मनाना है। असी डरने किसे तो असी परेशान है भाई हुजूर दा मिलाद कैंज मनाइए, किसी को पूछ के मोहब्बत करनी है, मोहब्बत करें कि ना करें, पूछ के होती है मोहब्बत। हाँ जी पूछ के मोहब्बत कोई नहीं होती। बाबा जी खादम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ओ झले हो अपने नबी नाल प्यार करने ते अन्ने वाह करना है। किस तरह करना है? अन्ने वाह, दाएं बाएं नहीं, इधर उधर नहीं। हाय हाय वो नूर वाले आका हैं, उनका तज़किरा भी वही कर सकता है जिनको उनके नूर से हिस्सा मिला है। सुन्नी सच्चा है, सुन्नी का अकीदा भी, सुन्नी खरा है, सुन्नी का अकीदा भी, सुन्नी सोना अकीदा भी। सोने तो मैंने एक गल याद आई, मौला अली नाल जा रहे ने तो हुजूर दे नाल टुरे जा रहे ने, सहाबा भी नाल टुरे जा रहे ने। सहाबा ने अर्ज की हुजूर पानी मुक गया, परेशान है, असी परेशान हाँ हुजूर पानी मुक गया है। मौला अली ने जाकर कहा हुजूर सहाबी कह रहे हैं कि पानी ख़त्म हो गया है। क्या ख़त्म हो गया है? एक मकाम से गुजर रहे थे तो कहा अली इस पहाड़ को जाकर कहे तेरे अंदर पानी है तो दे। उस पहाड़ ने कहा अली मेरे पास पानी होता तो मैं ज़रूर देता, हाँ जी मेरे अंदर रो रो के ना पानी ख़त्म हो गया है, मेरे अंदर रो रो के। जब से अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत उतारी है कि ईमान वालों उस आग से बचो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। हाँ जी जब ये हुक्म आया है मेरे अंदर पानी ख़त्म हो गया है। फिर कहते हैं कि मेरे आका ने ना, ये दूसरा मकाम था, हज़रत अली ने अर्ज़ की हुजूर साहबी ये कह रहे हैं पानी ख़त्म हो गए, प्यास बहुत है, जानवर भी प्यासे हैं, बंदे भी प्यासे हैं, ऊँट घोड़े भी प्यासे हैं, हुजूर मेहरबानी फरमाएं। सहाबा को भूख लगती थी तब भी हुजूर के पास जाते थे, प्यास लगती थी तब भी हुजूर के पास जाते थे, कोई परेशानी होती थी किसके पास जाते थे? हुजूर के पास जाते थे। मौला अली ने अर्ज़ की हुजूर पानी ख़त्म हो गया। हुजूर ने फरमाया अली वो सामने पहाड़ी नज़र आ रही है, दूर पहाड़ी। अर्ज़ की हुजूर नज़र आ रही है। हुजूर ने फरमाया इस पहाड़ी की परली तरफ एक सियाह फाम गुलाम पानी का मशकीज़ा लेकर जा रहा है, ऊँटनी पर सवार है, सांडनी पर, हाजी ऊँटनी पर सवार है, जा उस गुलाम को ऊँटनी और मशकीज़े समेत मेरे पास ले आ। वाह महबूबा पहाड़ी की परली तरफ भी नजर है आपकी। अली जाइए लेकर आइए। मौला अली गए, आपने फरमाया गुलाम चल साढ़े नाल तनु साढ़े नबी ने बुलाया है। वो कह लगा मुझे नहीं जाना, मुझे वापस पहुंचना है, मैं तो गुलाम हूँ पानी भर के जा रहा हूँ, मैं देर से जाऊंगा तो मेरा आका मुझे मारेगा, मेरा सरदार मेरे ऊपर जुल्म करेगा। वो कहने लगा मेरे नाल चढ़ना के तनु मैं अपने कंधे ते लेके चला, आगे भी तो अली सी ना। हाँ जी शेरान अल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ मेरा ना हैदर रखे आई। हाँ जी ये मरहब नु आख्या सी कलई सगा बातिन करिल मंजरा। फरमाया ओ नहीं जड़ा तू समझ बैठा है, हाँ जी मैं ओ शेरा जड़ा बार बार हमले करता है, मेरे नाल चढ़े या तेन कंधे ते चुक के ले जावा। उन्हें देखा भाई सामने अली खलोता है। कौन जी? सामने अली। और कहने लगा हुजूर मैं गुलाम हूँ। फरमाया फिर चल गुलाम ते नखरे का दे चल। ऊँटनी समेत मशकीज़े समेत मौला अली पकड़ के ले आए हुजूर की बारगाह में। हाँ जी जैसे आए हुजूर ने फरमाया अली आंदे तो मशकीज़ा पकड़, मशकीज़ा पानी का ले। मशकीज़ा पानी का लिया, मेरे महबूब ने ना ऐसे उंडेल दिया ऐसे ज़मीन पर, आओ भाई प्यासो अपनी प्यास बुझाओ। प्यासे आ रहे हैं, प्यास बुझा रहे हैं। सहाबा ने पानी पिया, अपने मशकीज़े भरे, अपनी सवारियों को पानी पिलाया। गुलाम हैरत ज़दा होकर तकी जा रहा है, तकता ही जा रहा है, तकता ही जा रहा है। कहने लगा
لگا حیرت کی بات ہے، مشکیزہ پانی کا ایک ہے، مشکیزے سے مشکیزے بھرے جا چکے ہیں، سب نے پانی بھی پی لیا ہے، جانوروں نے بھی پانی پی لیا ہے، مگر مشکیزے کا پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ حضور نے پوچھا ہاں لی سارے دا کم ہو گئے؟ عرض کی تھی حضور ہو گیا ہے۔ علی سارے نے پانی پار لیا جی، پار لیا ہے۔ مشکیزے جانوروں راج کے پیتا جی ہو گیا سارا۔ حضور نے نا اس مشکیزے کا منہ باندھا، کا لے غلام، غلام انجے تکی جاوے حیران تو وہ پہلے ہی ہو گیا، ایسے ہوا ہے تو کیسے ہوا ہے، پانی ختم نہیں ہوا، زندگی میں انوکھا واقعہ پیش آ گیا، حیرت سے تکے جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا رنگ کالا ہے پر اندر تنوں کوئی نہیں سمجھ آئے۔ میرے محبوب نے شفقت فرمائی، اس کے خاموش رہنے پر، ہاں جی تعظیم بھی کوئی شے ہوتی ہے، ادب بھی کسی چیز کا نام ہے، وہ تعظیم اور خاموش ہو کھڑا، رنگ ہے کالا سیاہ۔ میرے محبوب نے نور والا ہاتھ اس کالے غلام کے چہرے پر پھیرا، کہتے سیاہ فام غلام کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا۔ چمکتا ہوا چہرہ لے کر سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سونے کی ہاتھ اٹھا کے بھائی ایسے کیسے، ہاں پھر بولیں منٹھار کی آمد، ہاں جی سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ جڑا کسی دا چمچا بیٹھے نا او ہاتھ نہ چاہے، جڑا حضور دا غلام بیٹھے او ہاتھ چاہے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، پیارے کی آمد، سوہنے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، عرشی کی آمد، فرشی کی آمد، کرشی کی آمد، سراج کی آمد، منیر کی آمد، بدر منیر کی آمد۔ اب ہاتھ کرو نیچے، اگلی بات سنو، میرے محبوب نے اس کے کالے چہرے پر اپنا نور والا ہاتھ پھیرا، کالا چہرہ چمکنے لگ گیا۔ میرے آقا نے کہا غلام سوار ہو، وہ کہنے لگا حضور ہے جو نہیں، پہلے کلمہ پڑھائیے، چہرہ روشن کر دیا ہے تو قلب بھی روشن کر دیجئے نا۔ میرے محبوب نے چہرے کے ساتھ ساتھ دل بھی روشن کر دیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کے تصور میں، حضور کے عشق میں گم ہو کے، حضور کے تصور میں یہ چلتا جا رہا ہے، حضور کے گنگاتا جا رہا ہے، حضور کے معجزے کے تصور میں یہ مگن ہے، یہ چلتا جا رہا ہے۔ آخرکار کہتے ہیں اپنے مقام پر پہنچا، جیسے یہ داخل ہوا لوگوں نے دیکھا اونٹنی وہی ہے، مشکیزہ وہی ہے، غلام کوئی اور ہے، غلام وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ وہ کہنے لگے وہ جوانا وہ ساڈا غلام کالا کتھے گئے تے تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا مینو پہچانو میں وہی ہاں۔ وہ کہنے لگے جھلا ہوئے ساڈیاں نظراں دھوکھا کھا سکدیاں نے، ساڈا بندہ کتھے چھپا کے ہے، کتھے مار کے ہے، کی چاہنا ہے، سانو گل دس، سانو نہیں پتہ کہنے میں ہاں۔ وہ اپنا نام بتائے، ہر بات بتائے، مگر ماننے کے لیے کوئی تیار ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا پھر گال داستے سے ہے کہ وہ کہنے لگا ایک ماہ مدن، ایک ماہ مدن، گورا سا بدن میرا پھونک گیا سب تن من دھن، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، میرے دل کا چین بھی لے گئے، میری روح ساتھ نہ کیوں گئی، مجھے اب تو زندگی بھار ہے۔ ہاں جی وہ روئے جائے، کیسے بتاؤں تمہیں، کیسے بتاؤں کہ ہوا کیا ہے؟ کہ لگا سردارہ تینوں گل دساں، وہ جو اس کا آقا تھا بڑا تھا، گل دساں کہ ہاں، کہتے ایک ایو جیاں سونا میں تکے، ایک ایسا حسین و جمیل شخص میں نے دیکھا ہے، مشکیزہ پانی کا مجھ سے لیا، انڈیلا سواریوں نے پیا، مشکیزے سے مشکیزے بھرے گئے، میرے پانی کے مشکیزے کا ایک قطرہ بھی پانی کم نہیں ہوا، ایک قطرہ بھی پانی کم نہیں ہوا۔ کہنے لگا کیا بتاؤں آپ کو، گورے گورے ہاتھ، گورا گورا چہرہ، خوبصورت جلوے والا، وہ زلف عنبرین والا، وہ دعا کے مکھڑے والا، وہ محبوب دیکھ کر آیا، اس کے تصور میں گم ہے، حضور کے نقش بیان کر رہا ہے، حضور کا حسن بیان کر رہا ہے، حضور کا سراپا بیان کر رہا ہے، حضور کے ید اللہ والے ہاتھوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ کہا اگر تمہیں میرا چہرہ چمکتا نظر آ رہا ہے تو میرا کمال نہیں ہے، اسی محبوب کے گورے ہاتھوں کا یہ سب کچھ کمال ہے۔ اب آئی سمجھ ہم محبوب کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، انہوں نے تو کالے غلاموں کو بھی حسن بخش دیا ہے۔ صحابہ ہر بات کس کی بارگاہ میں آ کر کہتے تھے؟
किसकी बारगाह में? हुजूर की बारगाह में, महबूब की बारगाह में अर्ज, हुजूर भूख लगी है, हुजूर प्यास लगी है। हजरत कतादा की आंख निकल गई जंग के अंदर, हुजूर आंख निकल गई है, वो आंख का ढेला उठाकर ले आ रहे हैं, हुजूर आंख निकल गई है। हुजूर ने फरमाया कतादा सब्र कर, सब्र का बदला जन्नत है। हुजूर आज आंख लेने आया हूँ, जन्नत उस दिन मिल गई थी जिस दिन कलमा पढ़ा था। मेरे महबूब ने ये नहीं कहा कतादा सब्र कर, जिब्रील आता है, जन्नत से कोई दवाई मंगवाता हूँ या किसी अतिब्बा तबीब से मशवरा, ना ना ना। मेरे महबूब ने फरमाया फिर कतादा गल सुन, जे तेरा यकीन तवक्कुल एडा बड़ा है तो मैं भी शफादान नाल लाया हुआ है। लुआब दहन निकाला, हाँ जी, आंख रखी और लुआब दहन डाला आंख के अंदर। हजरत कतादा कहते कभी कभी ये वाली आंख खराब हो जाती थी, जिस आंख को महबूब ने लुआब लगाया था वो फिर जिंदगी में कभी खराब नहीं हुई। आंखें मौला अली की भी आई हुई थी। खैबर के मौके पर हुजूर ने पूछा आइना अली इब्न अबी तालिब, ओए अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? हुजूर उसकी तो आंखें आई हुई अशूबे चश्मे। हुजूर ने फरमाया बुला के ला, कल झंडा उसके हाथ में जो दूंगा। ये पहले एक दिन ऐलान किया, अगले दिन अली को पुकारा। मौला अली आंखें ऐसे बंद करके आए, कहने के हुजूर अशूबे चश्मे। फरमाया अली परेशान होने वाली केड़ी गल है, शफादान तो मेरे कोल ही है ना। हुजूर ने लुआब दहन लगाया। मौला अली से पूछिए, अली बताइए तो सही हुजूर की लुआब दहन का असर क्या था? कहने लगे फिर हुजूर कदे भी जिंदगी अखा खराब हो या ही नहीं। हाँ जी, हजरत उकाशा बारगाह रिसालत में हुजूर तलवार टूट गई है, हुजूर ने छड़ी उठा के दे दी। जा जाके उकाशा जंग कर, कहते हुजूर के हाथ में छड़ी थी, उकाशा के हाथ में आई तो तलवार बन गई थी। एक सहाबी की पिंडली टूट गई, बारगाह रिसालत में अर्ज करते हुजूर पिंडली टूट गई है, अब मैं खड़े होके जंग तो नहीं ना कर सकता, हुजूर मेहरबानी करें। मेरे महबूब ने ये नहीं कहा सब्र कर, टांग टूट गई है, टांग बांधेंगे जोड़ेंगे टाइम लगेगा। आज टांग टूट जाए तो 6 महीने ठीक होने में लगते हैं। मेरे महबूब ने ये नहीं कहा एक दिन लगेगा, 1 घंटा लगेगा, जरा इंतजार कर, ना ना ना। मेरे महबूब ने लुआबे दहन से उस सहाबी की पिंडली को जोड़ दिया। अब समझ आई कि नहीं? असी उस महबूब का जिक्र कर रहे हैं जड़ा महबूब सारी कायनात तो अफजल आला है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, लोगों को वो वक्त दूर नजर आता है, हमें बड़ा करीब नजर आता है। क्यों? जाग उठे हैं अहले सुन्नत, जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गोज उठा ये नारा है, दूर हटो है दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। और पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा?